붓을 쓰지 않고 아트나이프의 날카로운 칼끝으로 자연과 일상의 풍경이 그려집니다. 안상욱 작가는 플라스틱 판을 긁어내며 소우주를 품어냅니다. 이주상 기자입니다. 서해 최북단 백령도 밤하늘에는 수많은 별들이 빽빽하게 박혀 있습니다. 다양한 별자리들도 보이고 한 곳을 응시하다 보면 블랙홀처럼 빨려 들어가기도 합니다. 백령도에서 본 밤하늘 풍경을 화면에 재구성했습니다. 1000송이가 넘게 만발한 꽃들로 빈틈을 찾아볼 수 없습니다. 꽃 속에 파묻힌 여인은 그대로 멈춰서 스스로 꽃이 된 듯합니다. 작가는 자연과 주변 일상의 틈새 공간 사이에 주목합니다. 자연이란 그 매개체 속에는 모든 게 다 사이가 있더라고요. 그 사이의 간격을 저는 같이 붙이기도 하고 떨어뜨리기도 하는 그 단계를 만들어내고 싶었어요. 검은 바탕에 붉은 꽃, 유려한 꽃대까지 작가의 모든 그림은 날카로운 칼끝에서 나옵니다. 붓 대신 아트나이프를 쓰는 겁니다. 디자인용으로 개발된 아트나이프로 플라스틱 판을 긁어낸 뒤 필요한 부분에 색을 채워넣습니다. 칼이 가지고 날카로움은 붓이 가지고 있는 그 부드러움을 이기지 못해요. 근데 제가 뛰어넘고자 했는데 난간에 부딪히더라고요. 그래서 다시 도전하고 있습니다. 아트나이프 회사에서도 칼끝으로 그림을 그리는 건 처음이라고 합니다. 오리는 거는 봤는데요. 오려는 거 아닌데 이렇게 뭘 그리는 거는 못 본 것 같아요. 굉장히 섬세한 작업에 놀랬고요. 칼로 이렇게 그림으로서 표현을 할 수 있다는 게 놀라울 따름입니다. 칼끝에서 펼쳐지는 풍경을 통해 작가는 자신만의 소우주를 품어냅니다. 수행하듯 긁어내며 감각을 쌓아갑니다. SBS 이주상입니다. Today, I'm excited to introduce you to the captivating artwork of Sang-wook Ahn, an artist whose paintings truly transform any space they inhabit. With a single piece, a room seems to breathe, gaining a new sense of depth and tranquility. Sang-wook Ahn has dedicated many years to both art education and creative exploration. He studied Western painting at Dongguk University in Seoul and now serves as the vice principal of Insong Middle School in Incheon, balancing his passion for teaching with his commitment to artistic expression. Recently showcased at Art Festa 2026 at COEX in Seoul, one of the city's biggest art and exhibition spaces. Drawing attention from both art lovers and the media, including a feature on SBS, one of the big three national TV networks in Korea. What makes his paintings so remarkable is the way they quietly draw you in. The longer you look, the more the landscape within each piece seems to seep into your senses, inviting you to pause and reflect. Ahn's technique is unique. He uses a palette knife rather than a brush, creating delicate yet striking textures. The sharpness of the knife allows him to capture the essence of nature in a way that feels both bold and gentle. It's astonishing to see the beauty of the natural world expressed through such a precise and intentional method. Within his paintings, you'll find recurring motifs: the moon, flowers, butterflies, birds, and a woman. Thousands of flowers fill the canvas, and the woman hidden among them is not merely an observer. She belongs within the scene, evoking a sense of calm and belonging. Constellations from Baekneung Island, the northernmost point of the West Sea in Korea, also appear, reflecting the artist's respect for the spaces between elements in nature. Ahn's careful arrangement of these elements, sometimes bringing them close, sometimes letting them drift apart, maximizes the beauty of space. The moon, a constant presence in his work, brings a refined stillness, as if you are gazing at time itself. Within its glow, you might even sense the figure of someone carrying the weight of life, offering a quiet comfort. After the intricate knife work, color is added. The milky softness of magnolias, the wild rose paired with a crescent moon, purple azaleas, cosmos, acacia, and countless wildflowers. Each flower evokes longing, fragrance, and gentle melancholy. When Sang-wook Ahn's paintings are placed in a space, they bring it to life, making them perfect not only for galleries, but also for homes and open houses. If you're interested in experiencing these artworks or displaying them in your own space, 아이들의 눈동자에서 순수한 미래를 읽어내고
캔버스의 빈 공간에서 삶의 진실을 찾는 한 사람이 있습니다. 가르치는 보람만큼이나 그리는 설렘을 사랑하는 분인데요. 어쩌면 교육과 예술은 누군가의 마음속에 씨앗을 심는다는 점에서 참 닮아 있는지도 모르겠습니다. 오늘 이 시간 두 가지의 세계의 삶을 살고 계신 안상욱 작가님을 모셨습니다. 안상욱 작가님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 지금 제가 작가님이라고 말씀을 드렸는데 실제로는 중학교 교감쌤이십니다. 그래서 호칭을 오늘 어떻게 하는 것이 맞을까요? 참. 근데 실제로는 저희가 지금 화가로서, 작가로서 모셨기 때문에 오늘은 안상욱 작가님이 어떠십니까? 예, 좋습니다. 네, 그럼 그렇게 하겠습니다. 안상욱 작가님, 인송중학교 교감쌤으로 현재 일을 하고 계십니다. 낮에는 학교에서 아이들을 돌보고 밤에는 세상을 그리는 이중생활의 균형을 어떻게 맞추고 계십니까? 이게 참 힘든 일인데요. 네. 교직과 작가 생활을 하려면, 교직 작가 생활을 다 하나로 통합을 해야 됩니다. 그래서 따로따로 떨어놓고 보면 너무 힘들어서 하지를 못합니다. 그래서 저 같은 경우는 교직이 일단은 지금 우선이기 때문에 제 교직 생활이 끝나고 나면 모든 시간들을 짜투리 시간을 이용해가지고 이렇게 모으다 보면 하루에 5시간, 6시간이 만들어져요. 그러시군요. 예, 그리고 퇴근하고 난 다음에는 이제 작업에 올인을 하는 거죠. 일과가 끝나면은 그냥 거의 다 그림 그리는 걸로 나머지 시간을 다 보내시는 거군요. 일단은 교직과 작업 생활, 그리고 모든 생활을 갖다가 똑같은 생활로 하나로 만들었기 때문에 따로 분리할 필요도 없이 무조건 남는 모든 시간들을 다 쉬는 시간조차도 같이 전 생활이라는 그 한 속에 다 결합시킵니다. 그렇군요. 교감 선생님이라는 정제된 어떤 모습과 이 화가, 그러니까 그림을 그리는 작가로서의 모습이 두 개가 이렇게 합쳐져 보이지는 않아서 두 가지에서 균형을 어떻게 잡으시는지가 이제 궁금하더라고요. 일단은 제가 학교 생활을 할 때하고 바깥에 나갔을 때의 생활이 완전히 달라요. 그러시군요. 제가 바깥에 나가서는 저를 갖다가 교감선생으로 보는 사람들 별로 없죠. 거의 작가. 그리고 바깥에 나가서는 제가 교감선생보다는 작가로 들리는 걸 더 좋아하고 있어요. 그러시군요. 예. 아무도 모르게 하지만 집에서 이렇게 계속 그 작품 활동을 하고 있으셨던 거잖아요. 그렇죠. 교육자로서의 경험이 화가로서의 작품 세계에 어떠한 영감을 주는지, 또 반대로 예술가로서의 감성이 또 학생들을 대하는 태도에 어떤 변화나 영향을 줄 수 있는 것인지 궁금합니다. 제 생활 자체가 한 33년간 학생들하고 같이 하게 됐죠. 네. 제가 제 영감의 원천도 학생들일 수도 있어요. 전부. 어떤 부분이 있을까요? 이를테면. 이 아이들은 한 반에 한 30명 기준으로 있다고 쳤을 때 네. 한 명 한 명씩 개성이 달라요. 그 처음에는 이 아이들을 가르치면서 너는 왜 그림을 못 그리지? 이런 식으로 모든 사람들은 접근할 수 있는데, 근데 그림이나 예체능 같은 경우는 잘한다 못한다를 따지면 안 되거든요. 못하는 것 속에서도 자기만의 독특한 개성이 나타나요. 제가 학생들 하나하나에서 그걸 캐치했다고 보면 돼요. 그리고 그 아이들이 가지고 있는 개성을 어떻게 보면 제 걸로 만드는 과정이 된 게 제가 교직 생활을 하면서 제 그림이 발전할 수 있는 계기가 된 것 같아요. 그게 우리가 표현하는 그 영감을 얻었다라고 보면 되겠네요. 그렇죠. 왜냐하면 아이들은 순수하거든요. 지금 그 하고 계신 장르, 제가 아까 밖에서도 잠깐 여쭤봤지만 이게 제 이쪽으로 지식이 많이 없어서 이거 장르를 뭐라고 해야 될까요? 유화, 무슨 서양화, 어떻게 얘기를 해야 될까요? 이걸? 제 전공이 서양화예요. 네. 대학에서 서양화를 전공하고 대학원에서 동양화를 전공하고 또 다른 대학원에서 조소를 전공했어요. 세 가지가 다 다른데요? 예, 다 네. 다르죠. 근데 서양 무슨 장르를 구분 짓는다는 게 참 그렇더라고요. 서양에서 서양화 그랬다고 해서 서양하고, 동양에서 동양하고, 한국에서 그랬다고 한국화. 근데 그림이라는 게 계속 그리다 보면 자기 분야만 계속 나아가는 것보다 더 욕심이 생기면 그걸 통합하고 싶은 생각이 들어요. 그래서 제 그림에는 서양화가 가지고 있는
색깔과 그리고 동양화가 가지고 있는 여백의 미와 조소가 가지고 있는 입체의 미를 같이 혼합해 가지고 만들어내요. 그리고 그 속에서 저는 또 빛을 가미하죠. 인공적으로 만들어낸 빛을 가미했을 때 그 그림이 엄청나게 크게 보여요. 그래서 안상옥만의 독특한 조형 세계를 만들어내고 싶었던 거죠. 그 인공적인 빛이라는 게 그러니까 이제 우리가 보통 그 그림에다가 라이트를 비추면 이제 그림자가 지는 것을 말씀하시는 거죠. 그런 효과를 얻으신다는 건가요? 예, 그림자로 제 그림의 두께를 만들어내요. 제 그림에는 입체가 없거든요. 입체가 없는 상태 속에서 그림자로 입체를 만들어내요. 그러면은 우리 이 방송이 이제 라디오니까 결국은 말로 설명을 해야 돼서 그런 건데, 예, 예. 그러니까 그림에 손을 대면은 울퉁불퉁하겠네요. 그림이. 그렇죠. 맨 앞에 있는 거는 울퉁불퉁하죠. 그리고 뒤쪽은 다 평면이죠. 그러니까 이제 한 그림 안에 이제 예. 그런 식으로 효과를 줬다는 말씀이신 예. 거죠. 그렇군요. 그래서 서양화와 동양화와 조소가 들어가 있다 이렇게 말씀이신 예, 거예요. 예. 짧은 지식으로도 제가 이런 질문을 할 수 있다는 게 다행인데, 이 일반적으로 붓이 아니라 아트 나이프로 작업 도구를 쓰신다고 들었습니다. 이게 결정적인 계기가 있나요? 어떻게 생각하면 참 마음 아픈 이야기예요. 제가 95년도에 처음 학교로 갔는데 참 박봉이었죠, 그때. 예, 월급을 타면 그때는 오로지 페인팅만 했거든요. 물감을 사면 월급의 3분의 2가 다 날라갔어요. 유화물감 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 유황물감. 비싸지 않습니까, 그거? 아주 많이 비싸죠. 캔버스에다 유화물감이요. 예, 예. 그러다가 캔버스도 크고 아주 큰 그림을 그렸었죠. 그러시군요. 그러다 보니까 이걸 일단 생활이 안 되더라고요. 그래서 방법이 없을까 했는데 학생들하고 수업을 하다 보니까 칼을 이용하는 수업이 있어요. 스크래치 기법이라고. 네. 그걸 보면서 제 나름대로 이제 만들어냈죠. 스크래치판 하나는 뭐 전국 어디서나 들고 다닐 수 있어요. 그리고 칼 하나 있으면 모든 작업이 어느 곳에서나 가능했죠. 그걸 갖다가 처음에는 재미있어서 끌다 보니까 이렇게 30몇 년이 됐네요. 아, 그렇군요. 이것도 어쩌면 제가 이제 배경 지식이 없어서 하는 질문일 수도 있는데, 원래 칼로 그리는 게 있지 않습니까, 원래? 예, 있죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 그 부분을 더욱 적극적으로 활용하시게 됐다, 이 말씀이신 거네요. 그렇죠. 칼로만 긁으면 학생들이 걷는 그림은 이렇게 칼로만 긁으면 그냥 그림으로 그 다음 단계를 뛰어넘을 수가 없어요. 네. 그래서 이걸 어떻게 예술적으로 발전을 시킬까 하더니 오로지 한 방향으로만 걷게 됐죠. 가로로만 그어요. 가로로 걷고 선 하나를 만들더라도 저는 세로로 걷지 않고 가로로 만들어냈어요. 가장 섬세한 부분까지 한번 들어가 보겠다는 일념으로요. 제가 이제 인터뷰 이후에 보통 인터뷰하신 분들의 내용과 관련 사진을 넣어서 이제 기사를 쓰거든요. 예. 거기에 이제 나중에 저희 경인방송 홈페이지에 기사를 찾아 들어오시면은 보실 수 있겠지만, 그럼 지금 그 그림들이 다 가로로 그어서 그리신 그림입니까, 그게 다? 예. 한 20년 가까이는 가로로 그리다가 요 근래 한 2년 정도는 이제 가로 세로를 자유롭게 하는데, 넣어서. 근데 대부분의 그림들이 다 가로로 이루어져 있어요. 그러면은 우리 소위 얘기하는 그 픽셀 단위로 뭔가를 이룬다라는 표현도 있긴 합니다만, 그럼 가로의 그 가느다란 선이 다 이어져서 그림이 완성됐다는 얘기입니까? 그렇죠. 지금 굉장히 대단한 질문을 던졌다는 생각이 들거든요. 그게 뭐냐면 픽셀 단위가 돼요. 네. 확대를 하면 그 자체의 선들이 픽셀처럼 보여요. 저도 어떨 때는 이게 확대를 했을 때 보면 다른 사람들도 그런 말을 하더라고요. 이거 픽셀 같다고. 아, 그렇군요. 예. 우연히 얘기했습니다만, 예, 픽셀 단위처럼 이렇게. 예. 그럼 이 그림 그리시는데 시간이 상당히 오래 걸리시겠는데요? 그림마다 다른데요. 네. 가장 오래 걸린 거는 3년 걸렸죠. 하나를 그리시는. 네. 예. 아직도 완성하고 있는 것도 있고요. 어떤 거는 하루 만에 완성하기도 해요. 어마어마하시군요. 저도 이렇게 말하고 있지만, 네. 저도 힘들어요. 그리기 시작하면. 캔버스가 아니시라면서요. 이게 플라스틱 예. 판을 긁어내서 오목하게 들어가는 방식으로 작업을 한다, 이렇게 들었습니다. 예. 그러니까 아까 말씀하신 대로 평면에 입체를 만드는 일반적인 방식과는 달리 이건 이제 깎아내면서 형태를 찾아가는 과정이다. 뭐 이렇게 제가 사전에 어디서 이제 찾아봤습니다만, 이렇게 하시는 거가 일반적으로 우리가 이제 그림을 그리는 것보다 훨씬 더 재미를 느끼시는 거죠, 지금? 일종의 뭐 구도자가 되려고 한 것도 아니고 뭐 수행 같은 느낌도 드는데요.
칼로 플라스틱에 긋는다는 그 자체가 오목으로 들어간다는 뜻이에요. 네. 근데 일반 사람들은 평면에서 입체를 만들어내려고 하거든요. 그 네. 명암을 이용해서. 근데 제 그림에는 명암이 없어요. 오목으로 들어가기 때문에요. 이게 어떤 말씀이신지 제가 언뜻 이해가 잘 쉽게 되진 않습니다만 빛을 비췄을 때 그림자가 진다고 하셔갖고 뭔가 좀 요철이 있는 건가라고 생각을 했거든요. 주제가 6가지 주제가 있어요. 네. 근데 제 마지막 이 칼을 댔을 때는 거의 오목으로 들어간다고 하면 되고요. 오목으로 또 구멍까지 뚫려요. 그래서 깊이로 평면에서 속으로 이제 입체라고 보기는 좀 그렇고요. 완전 벌레고처럼 빨려 들어가게끔 계속 안으로 들어가는 식으로. 그러면 플라스틱판에 홈을 만들어서 거기에 색을 채워넣는 방식이라고 생각하면 됩니까? 홈에서 또 홈과 홈을 또 만들어내는 거죠. 그리고 뒤쪽에서 오목 쪽으로 계속 다른 재질을 붙여서 또 오목으로 들어가고 또 오목으로 들어가고 그러면서 만들어내는 거죠.